Department of Orthopedics. I now request Dr. Anubhav Chatterjee to please take over and brief us about the course and the workshop. Hello. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. Thank you all for coming and talking, being here with us. We'd like to inform you that we are having this course in hand surgery, mainly for practicing orthopedic and plastic surgeons, as well as trainees in orthopedics, postgraduate trainees in orthopedics. Hand surgery is a branch which is required for various ailments of the hand. So the hand can get injured either during sports or due to a sharp injury or after a fall. Multiple things can get injured in the hand, right from the tissues, soft tissues, the tendons, the nerves, to all the fine bones which are there in the hand. And early and proper treatment of hand injuries is important and paramount to restore it to a good function. The flexibility of the hand, the human hand by which we can do all work, is most important. And the earlier we can treat these problems, the better is the result that can be obtained. Now, hand surgery as a specialty has not developed so well over the years in the eastern part of the country, whereas we have had patients going all the way to the south and the west, where this discipline has evolved over the years. So this is our attempt to gradually introduce more and more such events so that our trainees here get the training required to perform this. Having said that, within this hospital, over the last almost 14 years, we have a separate hand surgery department, which is staffed by our orthopedic colleagues as well as our plastic surgery colleagues. And we are most fortunate to have a dedicated physiotherapy and occupational therapy department, which supports us in providing holistic care for all these hand injury patients. A lot of the work which we do in the operation theatre to provide repair the damaged tissues is supplemented by what the therapists do so that the entire function can be restored to the maximum. So it is always a team effort, and we are happy that over the last so many years we have been able to provide this service, and it is our endeavor to gradually keep on improving this by adding more advanced techniques within hand surgery, be it minimally invasive surgery for sports injuries like arthroscopy, or for various individuals with rheumatoid hand diseases where replacement surgeries, etc., are also performed, along with newer and advanced techniques of better quality implants which are now available for various sports injuries. So ligament injuries, avulsion injuries, we can all treat them now and not always have to refer the patients outside the state. If there are any queries, I'll be happy to answer that. And Dr. Kapoor, as our senior in the department, has always supported us throughout. He himself is very well trained in sports injuries, be it of the knee or the shoulder. And so the hand as part of the entire upper limb is something we treat holistically. That is the range of services we provide. So in this course, what we are having is there are going to be some didactic lectures, and there will be some live pre-recorded videos which help the trainees to learn what is to be done. There will also be skill development module where hands-on training is provided on some sawbone models and some porcine specimens, so that they can actually have a hands-on feel about how the repair can be done and practice that so that they can do it to perfection when required on the human body. So that is the entire. For this course, we have outstation faculty. The senior most faculty is Professor Bhaskaranand Kumar, who is coming all the way from Manipal. He was the ex-head of department and was instrumental in forming a separate hand surgery department in that hospital. His protege, Dr. Anil Bhatt, is the current head of department of that hand surgery department. He is also going to be here. Along with that, we have
plastic surgeon from AIIMS Bhubaneswar, who is going to be on the faculty panel, and they'll be supported by our local faculty from Kolkata. We have hand surgeons in Kolkata from different hospitals, Apollo, Bhattacharya Orthopedic Research Center, and myself from here. So we will be there to help train all the trainees. I hope English language is all right. আমি বাংলা বলতে পারি যদি আপনারা মনে করেন কোনো অসুবিধা নেই। তো এই যে হ্যান্ড সার্জারি, whatever we are discussing about hand surgery at length is coming from an expert like Dr. Anirban Chatterjee, who is a very renowned hand and pediatric orthopedic expert in the country. আমরা অনেক সময় নিজের কাছাকাছি লোকজনকে ঠিক করে চিনতে পারি না। আপনারা হয়তো জানেন না, he is an extremely accomplished man who has been doing these surgeries for last 20 years, and we have been working together in this journey. Now, my only issue is that we look at hand as a very small subject, but we must remember that if any part of hand is not working, we stop working completely. So therefore, it is important in today's life. The range of hand injury can be from a thresher injury for a farmer to the injury while playing a sport like basketball, or in an elite place where very richest of rich people get these injuries just in the house with a doorknob or opening the door. So the whole range of injuries in these kind of situations is there. And for everything a hand surgeon is needed. We have gone through this whole life journey of seeing hand injuries of different types. এক এক সময় আমরা এমন হ্যান্ড ইঞ্জুরি দেখেছি যেখানে মানুষের হাত পুরো ওই থ্রেশারের মধ্যে গিয়ে গোটা হাতটা চুরমার হয়ে গেছে। আর তারপর অর্থোপেডিক যারা হ্যান্ড সার্জারি করেন আর যারা এই পদক্ষেপ নেন, যেমন প্লাস্টিক সার্জন যারা আছেন, ওরা মিলে হ্যান্ড এক একটা শিরাগুলোকে জোড়া লাগিয়ে then they create a wonderful hand which is able to work after so many months of hard work. Surgery aspect, physiotherapy aspect, দুটোই কাজ করতে হয়। The most important thing is the technique and the ability and the skill development. Today, the evolution in society is such that we have developed to a level where we are becoming, in this country, almost 280 crore hands exist. And every hand has to have extremely skilled function. Some of them are very skilled hands. So if we lose the function of our hand even by 10%, some of us who are hand dependent in work, suppose I am a surgeon, I have to operate. You don't even know if I have lost 10% of sensation in my hand because of something, I will not be able to operate as well. So it is such an important and critical subject. The whole country sees people walking, hatu bata ache, kuriye harche, or that is something which you can see. But hand problems you cannot see, and society is full of hand problems. And that is why we have a separate department, a sub-department of this department which is existing now as a specialty hand unit. And we want to create awareness and train the young surgeons to do skillful hand surgeries. And to do skillful hand surgeries, you need to have skilled masters like him. And we are trying to promote and create an organization where we include this particular specialty as a part of our long-term holistic services. I am sure যে কালকে যখন আমরা হাতের কোনো নখ থেকে শুরু করে রিস্ট অবধি কোনো অসুবিধে হবে, একটা স্কিলড হ্যান্ড সার্জনের দরকার মনে করে even 2 degrees of angle can make a difference in hand movement. So you must remember, একটু ব্যাকা জুড়ে গেলে যেটা আগে আমরা ভাবতাম যে কাজ ভালো করে কোনো মতে কাজ চলে যাচ্ছে, for a sculptor or for a jeweler it can be a big problem, but for a man who is holding an axe it may not be such a big problem. তো আমাদের দেখতে হবে যে কে কিরকম কাজ করে আর তার কিরকম দরকার আছে, তো সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাই হ্যান্ড সার্জারিটাকে।
আর সেটার জন্য এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা বছরে একবার দুবার করে করব। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট type of courses in Eastern India. We have started one of the earliest courses. দু একটা আরো হয়েছে, বড় পদক্ষেপ আমরা নিতে চাইছি। এটাকে আরো পপুলারাইজ করার জন্য আপনাদের সাহায্য দরকার, এই সচেতনার দরকার, যাতে আমরা এটাকে লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারি। লোকের যেন এই জিনিসটা মনে হয় যে না, এটা একটা আলাদা জিনিস, এটার জন্য একটা আলাদা ইনস্টিটিউশন আছে, ওখানে একটা আলাদা টিম আছে যে এই কাজগুলো করে, প্লাস এখানে ডাক্তারদেরও এরা জানতে পারে যে এখানে ট্রেনিং হয়, ওরা এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করে ট্রেনিং নিতে পারে। তার জন্য আমরা কোনো কিছু চার্জ করব না। We don't want to charge anything. We want to give it back to the society because patients have given us the confidence. Thank you. এখানে কি রোবোটিক সার্জারি খুব কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে? এখন ওই রোবোটিক সার্জারি যেটা আমি নি রিপ্লেসমেন্টের জন্য করছি, সেই রোবোটিক সার্জারি যে দায়রা আছে এখন হাঁটু আর হিপ জয়েন্ট অব্দি আছে, কিন্তু রোবট নিজে যে হাতে ওই কাজটা করবে, এখন আমাদের কাছে একটা খুব সুন্দর মাইক্রোভাস্কুলার আর মাইক্রোস্কোপ আছে, যেটা দিয়ে আমরা খুবই মানে হার্ডলি 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার এইটুকু শিরাগুলো দেখতে পাই, আর সেগুলোকে মাইক্রন সুচার দিয়ে কাজ করতে পারি। ওই পার্টিকুলার জিনিস আমাদের কাছে আছে, ওই যেখানে আমরা নিউরো অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারি, আমরা টেন্ডন ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি, কিন্তু রোবোটিক হাতের জন্য এখনো সেই ধরনের বিকশিত, ইট হ্যাজ নট বিন ডেভেলপড। রোবোটিক যেরকম স্যার বললেন, সেটা মেনলি বড় জয়েন্টসের জন্য হচ্ছে। ফাইনের জন্য এখনো স্কিলফুল দরকার লাগে, মাইক্রো সার্জারি লাগে। আমরা অনেক সময় ম্যাগনিফাইং লুপস ব্যবহার করি ফর হ্যান্ড সার্জারি। ছোট ছোট টিউমার্স হয় আঙুলের তলায় 2 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার, সেগুলোকে দেখে বার করার জন্য ম্যাগনিফিকেশন ছাড়া কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট। সো ম্যাগনিফিকেশন একটা খুবই জরুরি। তো এখানে মাইক্রোস্কোপ যেটা আমরা ইউজ করি আমাদের অপারেশন থিয়েটারে থাকে, আমরা সেটার সাহায্য নিয়ে এই সূক্ষ্ম স্ট্রাকচারসগুলোকে সেলাই করা হয়। এবং সেটারই একটা ওয়ার্কশপ হবে যেখানে আমাদের নেক্সট জেনারেশন অফ ডক্টরসরা প্র্যাকটিস করতে পারবে যে ঠিক মতন সুচারিংটা যদি না হয়। আর এই কোর্সটার আরেকটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে হ্যান্ড ইঞ্জুরি যদি প্রাথমিকভাবে আসে, প্রথমেই আমাদের এটা ভাবতে হবে না যে এনাকে আমাকে একেবারে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে বা কোনো মেজর টার্সারি রেফারেল সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। প্রাথমিক কি চিকিৎসা করা দরকার যাতে হাতটা আরো খারাপ না হয়, সেটাও প্রশিক্ষণ দেওয়াটা দরকার। এবং অনেক কিছু ইঞ্জুরিজ আছে যেগুলো সিম্পল প্রাইমারি ব্লক লেভেলেতেও ম্যানেজ করা যায়। তো সেই বেসিক জিনিসটা অনেক সময় আমরা দেখি যে হয়ে ওঠে না, বা যারা হয়তো ব্লক লেভেলে আছেন তারা হয়তো এই ব্যাপারটা নিয়ে অতটা সচেতন নয় যে জিনিসটা সিম্পলি একটা আঙুল যদি কেটে বাদ হয়ে যায় সেটাকে কিভাবে সেই জায়গা থেকে নিয়ে আসা উচিত, ট্রান্সপোর্টটা কিভাবে করা উচিত যাতে সেটাকে আবার জোড়া লাগাবার সম্ভাবনা করা যায়। এইগুলো মাইনর ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু এই জিনিসটা এই সচেতনতা যদি না থাকে তাহলে একটা স্যালভেজেবল জিনিস, যে জিনিসটাকে আমরা হয়তো করতে পারতাম, সেটা যতক্ষণে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় তখন হয়তো দেখা গেল যে আমরা সেটা করে উঠতে পারবো। সেই জিনিসগুলো যাতে না হয় সেইটা জানাবার জন্যই আমাদের নেক্সট জেনারেশন অফ ডক্টরসদের জন্য এই কোর্সটা করা। এবং এই কোর্সটা শুধু যে আমরাই করছি তা নয়, এই কোর্সটার ডিজাইন বানানো হয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান হ্যান্ড সোসাইটি আছে, একটা ন্যাশনাল বডি, এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই জিনিসটা করা হচ্ছে। এবং এটা বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে, আমাদের অন্য স্টেটেতে হয়েছে, ডিব্রুগড়ে হয়েছে, আহমেদাবাদে হয়েছে, হায়দ্রাবাদে হয়েছে, উইদিন ইন্টিরিয়ার্স অফ কর্ণাটকা, বিভিন্ন জায়গায় এটা ঘুরে ঘুরে হয়েছে। সো দ্যাট মোরালেস সারা দেশে সিমিলার একটা ইকুয়াল ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম একটা তৈরি করা যায়, এটা হচ্ছে উদ্যোগ। প্রথম বলবো না, আমরা এরকম আগেও করেছি এখানেই, কিন্তু এখন আগে গত 2 বছরে করোনার এর জন্য আমরা এই জিনিসটাকে আবার করতে পারিনি। এর আগে আমরা করেছি, এবারে আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে আরেকটু বাড়াচ্ছি। আমাদের এখানে অ্যারাউন্ড 50 পিপল হ্যাভ অলরেডি রেজিস্টার্ড, 50 জন ডাক্তার আছে। মেনলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে
পশ্চিম মানে কলকাতা থেকেও আছেন, আর কিছু আমাদের নেবারিং স্টেটস থেকেও আসবেন আমাদেরকে জানিয়েছে। কোন গভর্নমেন্ট হসপিটালে কোন ডক্টর কিছু বা প্রাইভেট হাসপাতাল? সব মিলে দেখুন, হাত নিয়ে এখন তো সবাই তো করে না, সব হাসপাতালে একজন হয়তো ডাক্তার ইন্টারেস্টেড আছে হাতে। তো আপনি দেখবেন যে 50টা লোকের মধ্যে হয়তো 30-40টা হাসপাতালের লোকজন একটা একটা করে কেউ আসছে। আজকে হ্যান্ড ইজ সুপার স্পেশালিটি। হয়তো আমি হাতের কাজ করি না, কিন্তু আমি অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জিনিসটাকে দেখলাম, কিন্তু আজকে আমি এটাতে পার্টিসিপেট করব না, মানে অ্যাজ এ ট্রেনিং। কিন্তু যারা ট্রেনিং নিচ্ছে ওরা কিন্তু হ্যান্ড সার্জারি নিয়ে উদ্যোগী আছে, ওরা এই জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অর্থোপেডিক্স হতে পারে, প্লাস্টিক হতে পারে। তো সেই জন্য এই ধরনের ওয়ার্কশপে রেজিস্ট্রেশনটা খুব ফোকাসড হয়, খুব ফোকাস ডাক্তাররা কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু ইয়ে করে আর কি, ট্রেনিং দেয়। মেনলি হ্যান্ড সার্জারি হচ্ছে আমাদের ফিঙ্গার্স থেকে রেস্ট, এইটাই মেন হচ্ছে। কিন্তু হ্যান্ডটা আমরা যখনই ব্যবহার করি, আমাদের যদি শোল্ডার ভালো না থাকে, আমাদের যদি এলবো ভালো না থাকে, তাহলে বা এখানে যদি নার্ভ ইঞ্জুরি থাকে, তাহলে এগুলোও ঠিক মতন কাজ করবে না। সেই জন্য হ্যান্ড সার্জারির মধ্যে এখন কিছু কিছু এমন জিনিসও ইনক্লুড হয়ে গেছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা শোল্ডারের থেকে আসে, কিন্তু সেটাও হ্যান্ড সার্জারির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই কোর্সটার মেন ফোকাস ইজ মেনলি দিস। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে দুদিনের ওয়ার্কশপ। এটা আগামী দিনে কি একটু লেন্দি করছে? দুদিনের ওয়ার্কশপে তারা কতটা শিখবেন, বা ডক্টররা এসে কতটা তাদের ফোকাস, মানে আগে যারা সার্জারি করেছেন তারা কতটা ডেলিভারি করতে পারবেন, সেইগুলো আগামী দিনে কি একটা একটু লেন্দি প্রসেস বা কিছু কোর্স? অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি দেখেন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপালস অফ অ্যাডাল্ট লার্নিং, মোর দেন 2 days একটা কোনো ইভেন্ট যদি থাকে, আফটার আ পিরিয়ড অফ টাইম অ্যাটেনশন স্প্যান থাকে না। সেই জন্য যদি ফোকাস কিছু লার্নিং করতে হয়, ইট ইজ অলওয়েজ বেস্ট টু কিপ ইট স্মল অ্যান্ড ব্রেক ইট আপ ইন্টু ভেরিয়াস মডিউলস। তো একটা আমরা বেসিক মডিউল করতে পারি, আবার রিপিট করে একটা অ্যাডভান্স মডিউল পরে করা যেতে পারে। তো এইভাবে স্টেপ ওয়াইজ লার্নিং ইজ অলওয়েজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড ফর অ্যাডাল্ট লার্নিং। একটা বাচ্চাকে আপনি হয়তো একটার পর একটা সারাদিনে অনেকগুলো ক্লাসে পড়াতে পারেন, কিন্তু অ্যাডাল্টকে আপনি সেটা করাতে পারবেন না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য অ্যাডাল্ট লার্নিং এ অলওয়েজ একটা ফোকাস শর্ট ডিউরেশন এ করা হয়, যাতে জিনিসটা প্রপারলি ইনভাইট করা যেতে পারে। সেকেন্ডলি যেটা হয় যে আমাদের এটা এটা একটা হ্যান্ড কোর্স হচ্ছে। আমাদের মেন অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়ান হ্যান্ড সোসাইটির প্রত্যেক বছর একটা অ্যানুয়াল মিটিং হয়, যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 3 দিন ধরে হয়, এবং তার মধ্যেও এই প্রি কনফারেন্স, পোস্ট কনফারেন্স ওয়ার্কশপস হয়। সেখানে আরো অনেক বেশি এবং বাইরের বিদেশ থেকেও আমাদের ফ্যাকাল্টি আসে, ডেলিগেটসরা আসেন, নেপাল, ভুটান থেকে ডেলিগেটসরা আসেন, বাংলাদেশ থেকে প্রত্যেক বছর আমাদের একটা সাইজেবল ডেলিগেশন আছেন যারা ইন্টারাক্ট করেন, শিখে যান, এবং ওদের ওখানে তারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এইসব জিনিসগুলো আছে, ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য পাইপলাইন। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আমরা একসঙ্গে 4-5 দিন ধরে এটা সেরকম ভাবে করি না। এই কোর্সটার জন্য নয়, ভারতের বাইরে নয়। লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না, যেটা করা হচ্ছে যে আমাদের কিছু অলরেডি অপারেটিভ ভিডিওস বানানো আছে, কারণ লাইভ ডেমনস্ট্রেশনের অনেক অসুবিধাও আছে এবং এনএমসির কিছু করার নিয়ম কানুনও আছে। সেইগুলোকে মাথায় রেখেই যেটা করা হয়েছে, কিছু অপারেটিভ ভিডিওস বানিয়ে সেটার উপর ডিসকাশন করা, যেটা ইজ মাচ মোর ইজিয়ার টু ডু। আচ্ছা, আমরা তো দুটো হাতের চিকিৎসা করি, এছাড়াও আমাদের আরেকটা হাত আছে, সেটা হচ্ছে অজুহাত। সেক্ষেত্রে চিকিৎসক হোক বা অর্গানাইজেশন হোক, হসপিটাল কিংবা রোগী, এদের বাড়ি থেকে পরস্পর একটা এরকম অজুহাত খারাপ হয়, যেটা হচ্ছে অনেক সময় হসপিটাল থেকে ইনফেক্টেড হয়ে যায়। সেখান থেকে বাড়িতে যাওয়ার পর তারা বলে যে হসপিটালের ইনফেকশনটাই আমার থেকে হাতটা আবার ডিটোরিয়েট করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় বাড়িতে গিয়ে নেগলিজেন্সের জন্য সেটা ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা ডাক্তারদের উপর দোষটা। এই ইনফেকশনের ব্যাপারে এটা সত্যি কথা যে অনেক ক্ষেত্রে হসপিটাল থেকেও হয়, সেপ্টিসেমিয়া অমুক তমুক বলে দেওয়া হয়, আবার রোগীদের তরফ থেকেও নেগলিজেন্সি থেকে হয়। এই জায়গাগুলোকে আপনারা কি করে মেনটেন করছেন? হাতে অ্যাকচুয়ালি ইনফেকশনের
ফর্চুনেটলি অতটা কখনোই সিভিয়ার আমরা পাই না, যেটা থেকে একেবারে সেপ্টিসিমিয়া বা এই হয়। হাতে যেটা হয় যে যদি কোনো একটা খুব বাজে কন্টামিনেটেড ইঞ্জুরি হলো, কোনো প্রেশার ইঞ্জুরি হলো বা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো যেখানে জিনিসটাই কন্টামিনেটেড হলো, তো সেখানে প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে যতটা সম্ভব ডার্টি টিস্যুটাকে প্রাথমিকভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া। অলমোস্ট লাইক একজন ক্যান্সার পেশেন্টকে যেভাবে ক্যান্সার সার্জারি করে ম্যাক্সিমাম পসিবল জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রোগটাকে আপনি নির্মূল নাও যদি করতে পারেন, কিন্তু সেটাকে যাতে সীমিত সময় রাখা যায়, যে কিমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দিয়ে ট্যাকেল করা যায়। এখানেও সেরকম একটা থাকে যে আমরা ম্যাক্সিমাম কন্টামিনেটেড টিস্যুটাকে প্রথমভাবে বাদ দিয়ে দিই, এবং তারপরে দেখা যায় যাতে যদি রেসিডুয়াল ইনফেকশন থাকলো তাহলে সেই জায়গাটাকে আবার হয়তো অপারেট করে বাদ দিয়ে দিতে হবে, এবং তারপরে বাকিটা অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি দিয়ে কন্ট্রোল করা। হসপিটাল থেকে হাতের মধ্যে ইনফেকশনের রেট কিন্তু খুবই কম, অ্যাজ অপোজ টু অন্য যেরকম চেস্টে ইনফেকশন হলো বা কিছু, হ্যান্ড সার্জারিতে ফর্চুনেটলি সেরকম অতটা হয় না। ডক্টর বাবু, কোনো অ্যাক্সিডেন্টে কোনো পেশেন্টের কথা হাত ক্ষত হয়ে গেল বা কেটে বাদ ছিল, সে কতক্ষণের মধ্যে হসপিটালে আসবে আপনাদের ট্রিটমেন্ট করাতে পারে, সেই টাইম পিরিয়ডটা কি হতে পারে? ফিঙ্গার বা যদি কমপ্লিটলি সেপারেট হয়ে যায় তাহলে ইউজুয়ালি বলা হয় 6 to 8 hours, আপ টু 12 hours পর্যন্ত যদি এসে পৌঁছায় ভালো। যত জিনিসটা আরো প্রক্সিমালি ওপর দিকে যেতে থাকবে, আরো তাড়াতাড়ি যদি না আসে, তাহলে অলরেডি ওই সেকশন পার্টে ডিটিওরেশন হতে শুরু করে, এবং সেটাকে তখন রেস্টোর করাটা প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ধরুন মানে একটা যেরকম কনফারেন্স মানে একটা ট্যুর করছে বা একটা যাই হোক, ধরুন রাস্তায় কোনো ঘটনা ঘটলো কারোর সাথে, এবার রাস্তায় যারা রয়েছে ধরুন সেপারেট, যে আপনি কিছু সেপারেট হয়ে যায়, তাহলে কিভাবে সে ট্যাকেল করবে, মানে সেই জায়গাটা পার্টটা কিভাবে নিয়ে আসা বা কিছু কিছু যদি বলেন। আর সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে যে সেটাকে একটা ভিজে কাপড় বা কিছুতে যদি র্যাপ করা হয়, দিয়ে সেটাকে একটা ধরুন প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে র্যাপ করা হলো, এই প্লাস্টিকটাকে আরেকটা প্লাস্টিকের মধ্যে রাখা হলো, এবং বাইরের যে প্লাস্টিকটা রইলো তার মধ্যে একটু আইস দিয়ে দেওয়া হলো যাতে টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল। মাইন্ড ইউ, যেটা দেখার দরকার যে আইসটা যেন ডাইরেক্টলি টিস্যুর সঙ্গে কন্ট্যাক্টে না আসে, তাতে টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল থাকলো, এবং সেইভাবে জিনিসটাকে যদি ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাহলে সেটা অ্যাটলিস্ট রিঅ্যাটাচ করার একটা সম্ভাবনা থাকে। আমাদের প্লাস্টিক সার্জনরা দেখেন মাইক্রো সার্জারি করে যে নার্ভস গুলো ঠিক আছে কিনা, ভেসেলস গুলো ঠিক আছে কিনা, সেগুলো করে অ্যাটেম্প্ট করাটা কতটা জাস্টিফাইড, কতটা সম্ভব, প্লাস পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন। আমরা হয়তো একটা আঙুলের দিকে দেখছি, তার হয়তো অন্যান্য ইঞ্জুরিজও আছে, যেটার জন্য হয়তো এইটা তখন করা হয়তো সম্ভব না, অন্য লাইফ থ্রেটনিং ইঞ্জুরিজ আছে, তো সেইগুলোকে আগে ট্যাকেল করাটা বেশি দরকার। যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা প্রেস কনফারেন্সটা এখানে শেষ করছি। আপনারা যদি আলাদাভাবে ডক্টর কাপুর ডক্টর চ্যাটার্জির সাথে কথা বলতে চান, তো দে উইল বি ফ্রি ফর দ্য ইন্টারাকশন।